Ladies and gentlemen, now our next session is focused on our second panel discussion will be held. HR expectation to management, the topic. And this session basically will highlight how data and technology are empowering HR to make smarter, faster, and more impactful decisions. So we are honored to have Mr. Mohammad Murad Hossain, Chief Operating Officer of Texas Team Group, as the moderator of this important session. Assalamu alaikum and good afternoon. Already 12 plus, so we'll try to maintain the time. I would like to request our panelist Aparna Barma, the HR expert Pegasus Consulting. I would include two titles of her, that is SHRM Senior Certified Professional and Senior Professional in Human Resources International. Aparna, please come up on the dais. Secondly, I'd like to call ASM Shamim, CHRO, National Finance Limited. Shamim, are you here? Please come on the dais. Thirdly, Firdaus Yusuf, Chief Human Resources Officer, Bikash Limited. Last but not the least, Mr. M. Sabbir Ali, SHRM Certified Senior Professional, who is serving at Corporate HR Director, Transcom Group, panel member, and Dhaka Labour Court. Please. So I would like to introduce a bit about our panel. There's 4 persons. Mr. ASM Shamim, Abu Saleh Muhammad Shamim. He is a seasoned HR professional and part-time academic faculties as well. He is serving at National Finance Limited as Chief Human Resources Officer. Shamim bhai, thank you for having here. Aparna, you are crowd, for your kind information, Aparna is the first SHRM certified senior human resource professional in Bangladesh. Please have a big round of applause for her. She has done the senior professional human resources international as well. Now, lastly, she served as a director HR and organizational development at Plan International Bangladesh. At present, she is a consultant of Pegasus Consulting as HR expert and in personal coach as well, so far I know. I would like to ask a question to the house. How many of you have the Bikash account? Please raise your hands. Bikash account? I see. Now please down. Who are not using the Bikash account? Anyone? Oh, only a few. So my right side, Mr. Firdaus Yusuf. He's the CHRO of Bikash Limited, and previously he served in Unilever Bangladesh. So far I know. Now the senior most person just sitting beside me in the left side, he's such a person who served in many organizations and of many industries. Just diversified experience, more than 30 years, or around 35. So far I know. Presently he is serving as Corporate HR Director at Transcom Group and panel member of Dhaka Labour Court as well. So without further delay, I would like to go to the question. Ladies first. Okay. Aparna. Amra organization dekhi je amra retention niye amra challenge face kori onek shomoy. People are not engaged in the organization. Their body is here, mind is somewhere else. And organizations are facing huge employee turnover. So how can AI models predict employee turnover
and recommend targeted interventions to improve retention. অর্থাৎ এআই মডেলের মাধ্যমে আমরা কিভাবে টার্নওভারকে প্রেডিক্ট করতে পারবো এবং কিভাবে এটাকে রিটেন করতে পারবো আমরা, যাতে অর্গানাইজেশনাল টার্নওভারটা অ্যাটলিস্ট আমরা সিঙ্গেল ডিজিটে রাখতে পারি, নট লাইক 20% or 30%, বিকজ এটা কালচারের সঙ্গে ডিরেক্টলি রিলেটেড। যখন প্রচুর এমপ্লয়ি টার্নওভার হয় তখন আমরা ধরেই নেই যে ওই অর্গানাইজেশনের কালচারটা নট সো গুড। অপর্ণা। Thank you very much, Murad, and thank you very much for your nice introduction, and FBHRO for inviting us. যে প্রেজেন্টেশনটা মোশাররফ হোসেন স্যার এইমাত্র দিয়ে গেলেন, এরপরে আসলে আর কিছু বলার নাই ট্রুলি, বাট আমরা আমাদের প্রফেশনাল এক্সপার্টিস থেকে যতটুকু বলতে পারবো, আমরা কিন্তু যেই সময় শুরু করেছি ওই সময় এআই ছিল না ট্রুলি। এখনও বাংলাদেশে যে খুব বেশি প্র্যাকটিস হচ্ছে এটাও বলা যাবে না। আমরা কিছু HRIS সফটওয়্যার ইউজ করতাম, সেটাও অনেক চ্যালেঞ্জ ছিল ইমপ্লিমেন্ট করা। দেন পরবর্তীতে আমরা যখন বিভিন্ন কনফারেন্সে আসতাম আমরা শুনতাম HRIS, হাউ ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট, বিজনেস ইন্টেলিজেন্স, হাউ ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট, ম্যানেজমেন্ট রিপোর্টস অ্যান্ড অল। এখন এআই এর কথা শুনছি। সো আমরাও যে খুব বেশি এক্সপার্ট এইখানে এমন না, বাট আমরা শিখছি ট্রুলি, আই এম বিং ভেরি অনেস্ট টু ইউ। বাট এখন যেটা অবস্থা এসেছে যে আমরা কি আসলেই আদৌ এটার বাইরে যেতে পারি কিনা। আর এমপ্লয়ি টার্নওভারের কথা যেটা বলা হচ্ছে, এআই কিন্তু মানে নামের মধ্যে যেটা আছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, দ্যাট মিনস আমার যে ইন্টেলিজেন্স আছে সেটাই আর্টিফিশিয়ালি প্রডিউস করা হয়েছে। দ্যাট মিনস আমি যা পারি এটা কিন্তু অলমোস্ট সমকক্ষ আমার কাজগুলো করার। স্যারের লাস্টের স্লাইডটা খুব সুন্দর ছিল, কোনগুলো আমরা রিপ্লেস করতে পারবো না এআইয়ের থ্রুতে, বাকি সবই পারবো। দ্যাট মিনস আমরা কিন্তু সেখানে অনেক কিছু এনাবল করা হচ্ছে ইন্টেলিজেন্সের এআইয়ের ভিতরে, যে তারা কিন্তু কালচার প্রেডিক্ট করে, অর্গানাইজেশনের কালচার স্টাডি করছে, লিডারশিপ বিহেভিয়ার স্টাডি করছে। সেই সাথে সাথে আমরা এমপ্লয়িরা প্রতিনিয়ত অর্গানাইজেশনে কী করছি, লাইক আওয়ার স্মার্টফোন, তারা কিন্তু ট্র্যাক করছে যে আমার অ্যাটেন্ডেন্স, আমার লিভ ট্রেন্ড, আমার কনফ্লিক্ট, যেই বিষয়গুলো নিয়ে কনফ্লিক্টিং এরিয়াগুলো আমি রেজ করছি, বা আমার পারফরমেন্স, তো প্রতিনিয়ত কিন্তু আমি সেটার আন্ডারে আছি। আমি যদি সত্যিকার অর্থে একটা রাইট সফটওয়্যার বা এআই মডিউল ইউজ করি। তো এমপ্লয়ি বিহেভিয়ার ভার্সেস অর্গানাইজেশনাল যে এক্সপেকটেশন এবং পারফরমেন্স ইভ্যালুয়েশন, এই ট্রেন্ডগুলো যখন দেখছে তখন কিন্তু অলরেডি প্রেডিকশন করা সম্ভব। এবং আমি আজকে থেকে 15 বছর আগে একটা সফটওয়্যার দেখেছিলাম, তারা এরকম প্রেডিক্টিভ ইউজ করতো, টুলস ইউজ করতো। তো সেখানে এআই শুধু প্রেডিক্ট করছে না, তারা সাজেস্টও করছে যে কিভাবে আমাকে রিটেন করা যাবে। আমি যদি অর্গানাইজেশন একটা ভ্যালুয়েবল রিসোর্স হয়ে থাকি, সেক্ষেত্রে আমার ট্রেনিং ডেভেলপমেন্ট দরকার, কোচিং দরকার, মেন্টরিং দরকার, নাকি প্রমোশন দরকার। সো কোন ওয়েতে আমাকে রিটেন করা সম্ভব। সো দ্যাট মিনস এই দুটো ওয়েতেই অবশ্যই মানে স্টাডিও করা যাচ্ছে, আমার বোঝাও যাচ্ছে যে কারা টার্নওভারের মানে রিস্কে আছে, এবং সেই সাথে সাথে আবার আমি কি কি মেজার্স নিতে পারি সেটাও করতে পারছি। যদি আমি রাইটলি অ্যান্সার দিয়ে থাকি, কেউ কিছু অ্যাড করতে পারেন। থ্যাংক ইউ। Thank you, Aparna. Thank you. Okay, just I was facing a bit technical problems. Now it has been overcome. Thank you, Aparna, for explaining the answer nicely. Shamim bhai, now it is your turn. আমরা এআই সম্পর্কে জানি যে এই প্রচুর আলোচনা হচ্ছে সকাল থেকে। আমাদের FBHRO প্রেসিডেন্ট ডক্টর মোশাররফ হোসেন স্যার তিনি একটা সুন্দর প্রেজেন্টেশন দিয়ে গেলেন। সকালে জনি সি টেইলরের প্রেজেন্টেশন আমরা দেখেছি এআই নিয়ে। আমরা অর্গানাইজেশনগুলোতে এআই নিয়ে আমরা কিভাবে অ্যাকচুয়ালি অর্গানাইজেশনে এআই হেল্প করে থাকে। আমরা অর্গানাইজেশনে পার্টিকুলারলি যদি এইচআর ডিপার্টমেন্টে বলি, আপনি একজন CHRO ন্যাশনাল ফাইন্যান্স লিমিটেডে, তো সেখানে এআইকে আপনি কিভাবে ইন্টিগ্রেট করছেন, আপনাদের এই এক্সপিরিয়েন্সটুকু যদি বলেন। থ্যাংক ইউ শামীম ভাই, ওভার টু ইউ। থ্যাংক ইউ Murad, থ্যাংক ইউ ফর ইনভাইটিং মি, অল ফেলো কলিগস, থ্যাংক ইউ। ইটস এ এক্সিলেন্ট কোশ্চেন। আমরা ইনফ্যাক্ট হচ্ছে যে এআই ইট ইজ এ নিউ এরা, এটা এখনো ইন্ট্রোডাক্টরি স্টেজে আছে। তো তারপরও আমরা এআইকে ইউজ করছি, অ্যাভেল করছি। আমি বলবো যে এআই নাও দিস ইজ এ স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার। আমি জেনারেলি স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হিসাবে ইউজ করে থাকি এবং আমার টিম মেম্বার করে থাকি। আপনি যেটা জানতে চাচ্ছেন এআই এইচআরকে কীভাবে করে ডেভেলপ করে, জেনারেলি আমরা আগে রিক্রুটমেন্টে অনেক সময় যেত। এখন আমি 5000 সিভি স্ক্রিনিং করে ফেলি 1 মিনিটে, উইথ দ্য স্কিলস, রিলেটেড স্কিলস, এক্সপেরিয়েন্স, একাডেমি অ্যান্ড আদার কোয়ালিটিস। তো ইনফ্যাক্ট হচ্ছে যে এআই রিক্রুটমেন্টে সাপোর্ট দিচ্ছে,
ট্রেনিং ডেভেলপমেন্টে আমরা দেখি যে ম্যাক্সিমাম ট্রেনিং ডেভেলপমেন্টে আমরা এআইকে তার ম্যাক্সিমাইজ ইউটিলিটি পাচ্ছি। At the same time, AI যে প্রেজেন্ট ড্যাশবোর্ড, জেনারেলি কিছু ড্যাশবোর্ড আছে, আপনি ট্রাই করলে সেটা পাবেন, যে প্রেজেন্ট ওয়ার্ক ফোর্সেস অ্যানালাইসিস ড্যাশবোর্ড, আপনি সেখানে পেয়ে যেতে পারেন আপনার প্রবাবল যদি হায়ারিংয়ে কোনো সমস্যা থাকে সেটা চলে আসে। অ্যাট দ্য সেম টাইম পটেনশিয়াল রিস্ক অন রিসোর্স, যারা চলে যেতে চাচ্ছে তাদেরকে আপনি পেয়ে যেতে পারেন। অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনার পটেনশিয়াল রিসোর্স কারা তাদেরকে জানতে পারছেন, স্কিল গ্যাপ পাচ্ছেন, এবং আপনি যদি কোনো প্রজেক্ট করেন প্রজেক্টে আউটকাম পেয়ে যাচ্ছেন, অ্যান্ড মেনি মোর। ইনফ্যাক্ট এআই এর ফিচার অনেক। আমরা তো আমি প্রথমে বলেছি আমরা একদম নতুন এরায় আছি, ইন্ট্রোডাক্টরিতে আছি। উই শুড নো, ইনফ্যাক্ট আমরা এখনো শেখা শুরু করি নাই। আমি যদি বলবো যে এখানে যারা আছেন কত পার্সেন্ট এআই ইউজ করছেন, আমরা কি হ্যান্ড রেজ করতে পারি কত পার্সেন্ট অ্যাক্টিভলি এআই? দেখা যাচ্ছে যে আমরা হয়তো 5% বা 10% করছি। স্টিল ইট ইজ এন এজ অফ ইনফ্যান্ট। আমি বলবো ইনফ্যান্ট, 1 থেকে 2 বছর হলে এটাকে ইনফ্যান্ট বলা হয়। তো ইনফ্যাক্ট আমরা এআইকে এখনো ইউজ করতে পারি নাই, বাট আমরা এআইকে ডেফিনেটলি ইউজ করতে পারবো। জানতে হবে, আমাদেরকে অনেক লার্নিং দরকার যে আমরা এআইটাকে কিভাবে হাইয়েস্ট ইউটিলাইজ করতে পারি উইথ দ্য গুড মুড। এইচআর এর অনেকগুলি প্যারামিটার আছে। ইনফ্যাক্ট হচ্ছে যে আমি রিক্রুটমেন্ট, ট্রেনিং ডেভেলপমেন্ট, পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট, এমপ্লয়ি এঙ্গেজমেন্ট, আমরা সবগুলি প্যারামিটারেই এআইকে আমরা ডেফিনেটলি ইউজ করতে পারবো। থ্যাংক ইউ। Thank you, Shami Bhai. Now, I would like to come to Firdaus Yusuf Bhai, the CHRO of Bikash Limited. So, একটা রিভলিউশন আপনারা ঘটিয়েছেন। এই যে মোবাইল ব্যাংকিং, কনভেনশনাল ব্যাংকিং থেকে মানুষ ফিজিক্যালি সশরীরে গিয়ে ব্যাংকিং করা থেকে এই যে বাসায় বসে বা ওয়াকিং মুডে বা এখানে বসে অনেকেই হয়তো বাই দিস টাইম অনেক ব্যাংকিং সেরেছেন, এবং যে রেজিস্ট্রেশন করে আজকে এই হল ভর্তি ক্রাউড, সেখানে ওই মানে আমার মনে হয় যে বেশিরভাগ পে করেছে, ইফ আই এম নট রং, টু দ্য কনভেনার অফ দিস প্রোগ্রাম, তো সবাই বিকাশে পে করেছে। এই যে একটা মানে হিউজ রিভলিউশন, এখানে মানে প্রথম দিকে নিশ্চয়ই আপনারা একটা ওয়ার্কফোর্সকে এটার সঙ্গে অ্যাডাপ্ট করে নিয়েছেন। আমি যদি আপনার কাছে ফেরদৌস ভাই জানতে চাই, হাউ ক্যান উই প্রিপেয়ার আওয়ার ওয়ার্ক মডেল টু বি ইনক্লুসিভ অফ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, দ্যাট ইজ এআই। আমাদের এন্টায়ার যে ওয়ার্কফোর্স আছে সেটাকে আমরা ওয়ার্ক মডেলটাকে আমরা কিভাবে এআই এর সাথে ইন্টিগ্রেট করব, যেমন শামীম ভাই বলেছেন যে কোথায় কোথায় আমরা এআই ইউজ করি, এটাকে অ্যাকচুয়ালি হাউ উই উইল ইন্টিগ্রেট অল দ্য থিংস টু এআই। ওভার টু ইউ। থ্যাংক ইউ মুরাদ ভাই, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। আপনার প্রথম কথা থেকে একটা কথা বলি, ব্যাংকিং ইজ ম্যান্ডেটরি, ব্যাংকস আর নট। সো প্রত্যেকে ব্যাংকিং করে, so physical bank may not be mandatory every places. What people need a banking, they need to do the transactions. So that's the reason we take the financial inclusion to the last mile. That's the secrets of our. Now coming to the AI inclusiveness, AI is something is new reality for all of us. সো যেটা হতে পারে মানে আমরা এটা ইগনোর করতে পারি, যে যেমন একটা সময় যখন আমি পড়ালেখা করতাম, পরীক্ষার সময় ক্যালকুলেটর ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। আমার কাছে মনে হয় দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট স্টুপিড অ্যাক্ট উই হ্যাভ এভার ডান। ওয়াই ক্যালকুলেটর উইল নট বি ইউজড ইন দ্য এক্সাম? মানে এক্সামে বসে আপনার নামটা মুখস্থ করে যোগ করার দরকার নেই। ইফ দেয়ার ইজ এ মেশিন, অ্যান্ড আজকে আপনার গাড়ি আছে, আপনি চিন্তা করছেন আমি গাড়ি স্টার্ট দেবো না, গাড়িটাকে ধাক্কায় আমি সেরাটানে আসবো, দেন হোয়াট ইজ দ্য ইউজ অফ হ্যাভিং দ্যাট কার? সো ইফ ইউ হ্যাভ এ মেশিনস, your mind need to be prepared how to dominate over that machine. Exactly. Otherwise, machine will start dominating you. So AI is something like that. একটা সময় টাইপিস্ট ছিল আমাদের সবার অফিসে, আমি আমার বাবার অফিসে দেখলাম there is a typist. ওই টাইপিস্ট কিন্তু আজকে আর নাই, আজকে সে কম্পিউটার অপারেটর হয়ে গেছে। সো হোয়াট ইট হ্যাপেন,
that person, he or she, upskill him or herself to how to run computer. এখন যদি কোনো ব্যক্তি মনে করে না আমি টাইপিস্টই থাকবো, জীবনে কম্পিউটার শিখবো না, then is unfortunate. In future, that person will no longer relevant to the industry. If you need to be constantly upskill yourself. So, AI ইনক্লুসিভনেসটা হচ্ছে অর্গানাইজেশন অ্যাসপেক্ট থেকে যেটা থাকে, আমরা কোন কোন জায়গাগুলোতে, যেটা শামীম ভাই বলল এআই ইন্টারভেনশন হচ্ছে, সেই জায়গাগুলোতে আমাদের যে ওয়ার্কফোর্সরা আছে তাদের, যেমন ইফ আই টেক অ্যান এক্সাম্পল, ইন আওয়ার কেসেস we are the only user of one particular tool of recruitment. Is a startup company from Singapore. So they gives us end-to-end recruitment, even the market mapping. So my recruiter has to learn how to work with that system, because my recruiter earlier job was CV screening. এখন তার জবটা CV screening না, তার জবটা হচ্ছে ওই মডেলে ঢুকে তাকে প্রম্পট দেওয়া। So the prompt is important, because according to that prompt, I will get the right resume. So আমার রিক্রুটার যদি আজকে তাকে আপস্কিলিং না করে যে আমি ওই সিভি পড়তে জানি, এর বাইরে জানবো না, maybe after few years the recruiter may not be relevant, because the system is taking care of that job. AI gradually will take over all the operations job. And human would be more on empathetic, judgmental, strategic job. So, আপনার যেরকম ক্যালকুলেটর আসাতে আপনার একটা অঙ্ক আগে যেখানে 20 মিনিট লাগতো, এটা এখন 3 মিনিটে হয়। AI will do the same thing. মানে I don't say there is scare something is happening যে আমাদের জব চলে যাচ্ছে, no, nothing is happening. Basically AI is helping us to upskill our knowledge to become more relevant to the future. Thank you, Firdous bhai. Now I am coming to Sabbir sir. Sir, in addition to your introduction, what I explained earlier, so far I know from my in-person relationship with you, you are also working as a subject matter expert of global certification, that is SHRM Certified Professional and Senior Certified Professional. সেখানে ম্যানুয়াল 4টা মডিউল আমরা দেখেছি। সেই মডিউলের ভিতরে এখন বর্তমানে কিভাবে এটাকে কনভার্ট করে এআই এর দিকে ইন্টিগ্রেট করতেছে, সেটা আপনি একটা এডিশনাল পার্ট অফ মাই কোশ্চেন। বাট আমার মেইন কোশ্চেন হলো ওয়ার্কফোর্স প্ল্যানিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় প্ল্যান করতে পারি না যে স্টার্ট আপের হোক বা এক্সিস্টিং অর্গানাইজেশন হোক ওয়েল এস্টাবলিশডে, আগামী 1 বছর পরে বা 5 বছর পরে আমার কতটুকু লোক লাগবে, এবং সেটা যদি ম্যানুয়ালি আমরা ক্যালকুলেশন করে বা প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স থেকে দেখেছি আগে আমরা, এখন যদি এআই জেনারেটেড আমরা একটা রেকর্ড পেতে চাই, অ্যাকচুয়ালি হাউ ক্যান এআই forecast future workforce needs, skill shortage and talent risk to support strategic workforce planning? Over to you, sir. Thank you, Murad. Assalamu alaikum and good afternoon to all of you. First of all, I will convey my heartfelt thanks to FBHRO for organizing and choosing such a very time-demanding topic. And this is really appreciable, because such a large, huge gathering today. I'm really very thankful to FBHRO for organizing such a very demanding and very exciting session today. And yes, of course, I also convey my thanks to you for inviting me as a panelist. I would say that about AI, what I will say, if we think about what is 4th industrial revolution, 4IR and 5IR, 5th industrial revolution, we are in the middle of both. If I give you an overview about 4th industrial revolution, what is it? It was technology and automation driven. It started sometime 2010, and the era continued till 2020. But in Bangladesh, what is happening? We are still struggling hard to, make a combination between the technology and automation. Many of the factories, many of the organizations is still struggling. We could not make automation. Whereas the entire globe has entered into 5th industrial revolution. What is 5th industrial revolution? 5th industrial revolution talks about your technology and human interaction. So humanizing the technology, that is 5th industrial revolution. So
still we are much behind if we look at our industries and the companies operating in Bangladesh. Many of the companies still struggling hard with technology and automation. So I would say our main যেটা ফোকাস হবে সেটা আমরা ট্রান্সকমে যা করছি এবং অন্যান্য অর্গানাইজেশনগুলোতে ভালো অর্গানাইজেশনগুলোতে যেটা দেখছি সেগুলো অটোমেশনকে কিন্তু আমাদেরকে আগে প্রায়োরিটাইজ করতে হবে, টেকনোলজিকে ফুল ইউটিলাইজ করে। অ্যান্ড দেন আসছে এআই এর কথা। এআই চলে এসছে সারা পৃথিবীতে, হয়তো আসছে আমাদের এখানেও আসছে। আমরা অনেকেই, আমার মনে হয় না এখানে কেউ নাই যে চ্যাট জিপিটি ইউজ করেন না, এরকম কেউ আছেন? একটু হাত তোলেন তো। চ্যাট জিপিটি ইউজ করেন না, ভেরি ফিউ, বাট মোস্ট অফ দি পিপল হিয়ার চ্যাট জিপিটি কিংবা যে সমস্ত আমাদের এআই যে সমস্ত সফটওয়্যারগুলো আছে এগুলো আমাদের এখন মোবাইলে এবং অনেকেরই ডেস্কটপে আছে। নিঃসন্দেহে যদি আমরা চিন্তা করি, একসময় ইলেকট্রনিক্স টাইপরাইটার মেশিন যখন আসলো তার আগে ছিল ম্যানুয়াল টাইপরাইটার মেশিন। এখন ম্যানুয়াল টাইপরাইটার মেশিনে যে ASDF সেমিকলন LKJ যারা জানতো তাদের জন্য কিন্তু যখন ইলেকট্রনিক্স টাইপরাইটার আসলো কাজটা কিন্তু সহজ হয়ে গিয়েছে। ইলেকট্রনিক্স টাইপরাইটার কী করলো? আমাদের কাজকে অনেক ফাস্ট করে দিল, আমরা অনেক দ্রুত কাজ করতে পারলাম। কিন্তু বেসিক কনসেপ্ট অফ যে কিবোর্ডের যে কনসেপ্ট, সেই কনসেপ্ট কিন্তু চেঞ্জ হয়নি, সেটা এখনও আছে। কম্পিউটারে বসলেও কিন্তু আপনার ওই যে টাইপিংয়ের যে স্পিড, ASDF সেমিকলন LKJ এর উপরে যে আপনার হাত রাখতে হবে, এটা কিন্তু এখনও আছে। তেমনি এআই যেটা এসছে, এআই আসলে আমাদেরকে স্কিলের দিক থেকে অনেক বেশি অ্যাডভান্স করে দিচ্ছে। এই স্কিলটাকে যদি আমরা আয়ত্ত না করতে পারি, আমরা অনেক জায়গাতে আমরা স্লো হয়ে যাব। আমাদের যেটা হবে কাজ করতে পারবো মাচ স্লোয়ার। সুতরাং এখন সময় এসছে অনেক দ্রুত ফাস্ট কাজ করার। সেই কাজ করতে গেলে আমাদেরকে এআইকে গ্র্যাব করতেই হবে। আমি কয়েকটা পয়েন্ট জাস্ট আমি বলবো যেগুলো ম্যান পাওয়ার ফোরকাস্টিং কিংবা ম্যান পাওয়ার প্ল্যানিংয়ের ক্ষেত্রে এআই যে কাজগুলো করতে পারে, যে কনসিডারেশনগুলি আমাদের আছে, সেটা একটা হচ্ছে আপনার আমরা ফ্লেক্সিবিলিটি অ্যাট ওয়ার্ক ফোর্স। আমরা অনেকেই ফ্লেক্সিবিলিটির কথা চিন্তা করি না। ফ্লেক্সিবিলিটির কথা মাথায় রাখতে হবে যে ফ্লেক্সিবল ওয়ার্ক আওয়ার থাকবে, এটাকে মাথায় নিয়ে প্ল্যান করতে হবে। আমাদের স্কিল বেসড হায়ারিং এখন ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে, নট ডিগ্রি বেসড হায়ারিং। তো এই জিনিসগুলো খেয়াল রেখে এআই আমাদেরকে হেল্প করতে পারে যে পিছনের ডেটাগুলো কি আছে, সেই ডেটাগুলো নিয়ে ফিউচারের রিকোয়ারমেন্ট কি আছে, ফিউচার রিকোয়ারমেন্টগুলো নিয়ে আমরা যদি এআইকেই কাজটা দিই, আমাদের মাথার কাজটা, যে ভাই তুমি আমাকে খুঁজে বের করে দাও আমার আগামী 2 বছর 3 বছর 5 বছরে কি রিকোয়ারমেন্ট হবে। সো আমার মনে হয় সেই ক্ষেত্রে এআই আমাদেরকে হেল্প করতে পারবে। Thank you, sir. Thank you. Actually, we plan to ask 3 questions to each panelist, but due to time constraint, we have to stop just after 1 questions to each. Just 1 minute answer. AI কি কেউ ইগনোর করতে পারে শামীম ভাই? Anyone can escape the importance of AI? Just এক কথায় ইনফ্যাক্ট হচ্ছে যে এআই কে ইগনোর করার কিছু নাই। এআই হচ্ছে আমার স্কিলটাকে আপগ্রেড করছে এবং টাইমটাকে ছোট করে দিচ্ছে। আমি এআই কে ইগনোর করলে আমি টেকনোলজিকে ইগনোর করছি। আগে আমাদের পকেটে এই যে 70 দশকে বা 60 দশকে যারা থ্যাংক ইউ শামীম ভাই আমি একটা ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ। অপর্ণা, জাস্ট এ সিঙ্গেল কোশ্চেন, এক কথায় আমি অ্যান্সারটা চাইবো যে এআই এর ব্যাপারে অনেক নেগেটিভিটি আছে যে এআই মানুষকে বেকার করে দিবে, এবং আরেকটা যে কিছু অর্গানাইজেশনে আছে যে এআই মানে অর্থাৎ চ্যাট জিপিটি বা এরকম আরও কিছু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার নিষিদ্ধ। এই নেগেটিভিটি কিভাবে ওভারকাম করা যায়, জাস্ট একটু সংক্ষেপে। ওকে, আসলে এই মুহূর্তে আমাদের চেঞ্জ আসবেই, আমরা যতই নেগেটিভ থাকি না কেন। আমরা দেখেছি এই অডিয়েন্সের ভিতরে 98% এআই ইউজ করে, 2-1 হয়তো করেন না, দ্যাটস ওকে। বাট আমরা যারা ভবিষ্যতে আগাতে চাই, ইটস নট পসিবল। সো রাদার সি দ্য বেনিফিট রাদার হ্যাভিং দ্য নেগেটিভিটি ইন মাইন্ড। আর এটা সহযোগী, নট প্রতিযোগী। Thank you. Firdaus bhai, just a single question. Will AI replace the human jobs? Realistically, no. It will not. Thank you. As long as you upskill yourself, so AI will not replace any human. That means it will rather complement human. যারা রিপ্লেস হবে তারাই, যারা নিজেদেরকে আপস্কিল করবে না টু অ্যাডপ্ট উইথ এআই। সাব্বির স্যার, আপনি লেবার কোর্টের একজন প্র্যাকটিশনার, তো ঢাকা লেবার কোর্টের এই যে এআই আসছে, সেই সরকারি অফিসগুলোতে মানে কি ধরনের প্র্যাকটিস চলছে? এআইয়ের সাথে তারা কি কোপ আপ করার চেষ্টা করছে, নাকি কনভেনশনাল যে ফিজিক্যালি গিয়ে আমাকে হাজিরা দিতে যেতে হবে, কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে?
এই ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন। আমরা যখন লেবার কোর্টে জাজরা যখন বিচারের জন্য এখন বসে, তখন দেখা যায় তাদের পাশে একজন কম্পিউটার নিয়ে বসে যায়, কারণ উনি যা বলছেন সাথে সাথে সেগুলোকে টাইপ করে এবং সেগুলো সাথে সাথে উনি এডিট করে আবার সেগুলোর যে আপনার যে এআই দিয়ে চেক করে দেখে কোনো এরর কিংবা কোনো ফল্ট আছে কিনা। সো অলরেডি দে হ্যাভ স্টার্টেড ইউজিং, আই মাস্ট অ্যাপ্রিসিয়েট। আর এআই নিয়ে আমি লাস্ট সেন্টেন্স যেটা বলবো সেটা হচ্ছে, লেটস গ্র্যাব এআই অ্যাজ এ ব্লেসিংস। থ্যাংক ইউ। So, House, please have a big round of applause for this wonderful and experienced panelist. With that note, I would like to conclude as Muhammad Murad Hussain, Director and Group Chief Operating Officer, Texas Team Group. Thank you all. Thank you all. Wait for a while. Thank you all. Okay, we have an announcement from the Secretary. Okay, now I would like to invite our President of FBHRO to come to the dais and hand over the token of appreciation. Dr. Mosharraf sir, please come to the dais. And Convention Secretary, Subhani sir, achen? Our Vice President of FBHRO, please come to the dais. And we have Secretary General, Mr. Professor Mainuddin. Thank you. We have an announcement. Assalamu alaikum once again and happy afternoon. কেমন আছেন সবাই? সকালে